یہ ویڈیو دنیا کے سب سے مشہور اور معروف ملک متحدہ عرب امارات دنیا میں مشہور نام دبئی پر بنائی گئی ہے۔ اس شہر کا چرچا پوری دنیا میں ہے، مگر کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، یہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ موجود ہے۔ دنیا کا پہلا پانی میں بنایا گیا 7 اسٹار ہوٹل، کھجور کے درخت کی شکل کا پہلا ہاتھ سے بنایا گیا جزیرہ، دنیا کا حیرت انگیز فیوچر میوزیم، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن، دنیا کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ، اور وہ ملک جہاں کروڑوں روپے لگا کر گھوڑوں کی دوڑ مکمل کرائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسلم عرب ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے بیچز اور ڈانس کلب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ ملک ہے جہاں سمندر میں سب سے بڑا تاج نما ہوٹل بنایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ دبئی کو دنیا کے حیرت انگیز اور دلکش مقامات میں شامل کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو نہایت دلچسپ اور تفریح سے بھرپور ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اس شاندار ملک کی سیر کر سکیں۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہی آپ کی محبت ہے جس کے ہم منتظر رہتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، جسے UAE بھی کہا جاتا ہے، ایک مشہور ملک ہے، مگر اس کی اصل پہچان اس کی ریاست دبئی ہے۔ دبئی کوئی ملک نہیں بلکہ کی ایک ریاست شہر ہے جو دنیا کا تیز ترین ترقی کرنے والا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ اس کی شاندار زندگی، روشنیاں اور عیش و عشرت دیکھ کر ہر کوئی یہاں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان میں بھی اگر کسی بے روزگار شخص سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے تو اکثر جواب ملتا ہے دبئی جانا چاہتا ہو۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کا رقبہ 1610 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پورے کا کل رقبہ 63,600 مربع کلومیٹر ہے۔ دبئی کی کل آبادی 9.2 ملین افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں صرف مقامی عربی لوگ شامل نہیں، بلکہ 69.4% آبادی جنوبی ایشیائی افراد پر مشتمل ہے، جن میں 38.2% بھارتی، 9.5% بنگلہ دیشی، 9.4% پاکستانی شامل ہیں، 11.6% مقامی عربی، 10.2% مصری، 6.1% دیگر قومیتیں۔ یہ ایک اسلامی عرب ملک ہے جس کی قومی زبان عربی ہے، مگر یہاں اردو، ہندی، بنگالی، انگریزی، چینی اور فلپائنی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ابو ظہبی ہے۔ اس ملک میں 7 ریاستیں ہیں: دبئی، شارجہ، عجمان، ابو ظبی، القوز، راس الخیمہ، فجیرہ۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جو سعودی عرب اور عمان کے ساتھ زمینی سرحد رکھتا ہے، جبکہ خلیج فارس کے ذریعے قطر اور ایران کے ساتھ سمندری حدود جاڑ ہوئی ہے۔ دبئی کی کرنسی درہم ہے، جو پاکستانی 75.39 روپے اور انڈین 22.00 روپے کے برابر ہے۔ دبئی کا سالانہ GDP 809.16 بلین ڈالر ہے۔ یہاں کی اوسط فی کس آمدنی $88,221 ہے، جو تقریباً پاکستانی 2,44,00,000 روپے بنتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بادشاہت کا نظام قائم ہے، جو 7 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ ہر ریاست کا اپنا حکمران ہوتا ہے، جو مل کر فیڈرل سپریم کونسل بناتے ہیں۔ ابوظبی کے حکمران محمد بن زید ال نہیان ملک کے صدر ہیں۔ دبئی کے حکمران محمد بن راشد المکتوم ملک کے نائب صدر اور وزیر اعظم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برج خلیفہ کی، جو دبئی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس کی کل اونچائی 828 میٹر ہے۔ اس میں 163 منزلیں ہیں۔ 57 جدید ترین لفٹس لگائی گئی ہیں، جو دنیا کی سب سے تیز رفتار لفٹس ہیں۔ اس کی تعمیر 6 جنوری 2004 میں شروع ہوئی اور 5 سال بعد 11 اکتوبر 2009 کو مکمل ہوئی۔ 4 جنوری 2010 کو اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس پر 1.5 بلین ڈالر کی لاگت آئی تھی۔ اس کے فلور کا مجموعی رقبہ 3,09,473 مربع میٹر ہے۔ یہ اتنی اونچی ہے کہ اوپری منزلیں اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہے۔ یہ عمارت عالمی ریکارڈز میں شامل ہے اور اسے عمر گروپ نے تعمیر کیا۔
दुबई में वाक़ दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है जिसे उमर मॉल्स ग्रुप ने तामीर किया। यहाँ दुनिया के बेहतरीन लग्जरी ब्रांड्स मौजूद हैं। दुबई मॉल का कल रकबा 54 लाख मुरब्बा फुट है। इस मॉल में 14,000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत मौजूद है। इसका मुकम्मल नाम दुबई मॉल था, लेकिन जनवरी 2013 में इसे सिर्फ दुबई मॉल के नाम से ही पहचाना जाने लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के कपड़े, घड़ियां, जूते और दीगर अशिया दस्तयाब हैं। ये मॉल इतना वसी है कि इसे मुकम्मल घूमने में इंसान थक जाता है। दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। दुबई मॉल को बुर्ज खलीफा के बिल्कुल साथ तामीर किया गया ताकि सय्याह एक ही जगह पर दो बड़े मकामात से लुत्फ अंदोज हो सकें। इस मॉल में एक एक्वेरियम भी बनाया गया है जो मुकम्मल शीशे से तैयार किया गया है। इसमें पानी के अंदर खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पूरे दुबई का उल्टा नक्शा भी नस्ब किया गया है। यहाँ दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मौजूद हैं। अगर आपकी जेब में हज़ारों दिरहम हैं तो शॉपिंग भी करें और खाने से भी लुत्फ अंदोज हों, वरना सिर्फ घूम फिर कर वापस आ जाएं, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम भी नस्ब किया गया है, जिसे देखने के लिए रोज़ाना हज़ारों सय्याह जमा होते हैं। हर साल नए साल के मौके पर लाखों लोग इस इमारत के नीचे जमा होते हैं, यहाँ तक कि सड़कें जाम हो जाती हैं और गाड़ियों के लिए जगह नहीं बचती। साल 2024 के आगाज़ पर दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी बुर्ज खलीफा से की गई, जो हर साल इसी जगह मुनक़िद होती है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से खुसूसी तौर पर सय्याह दुबई आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुबई को 1,70,00,000 अफराद ने विजिट किया। दुबई की सियाहत की सनत इसकी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दुबई में मौजूद एक और लग्जरी होटल अटलांटिस दी पाम अपनी नौयत का दुनिया का पहला होटल है। दूर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे समंदर में ताजमहल खड़ा हो। ये होटल 2006 में तामीर होना शुरू हुआ और 24 सितंबर 2008 को मुकम्मल कर लिया गया। इसकी बुलंदी 93 मीटर 305.1 फुट है और इसमें 22 मंजिलें हैं। यहाँ कल 1,548 फ्लैट्स मौजूद हैं। समंदर के बीचों बीच मौजूद होने की वजह से ये निहायत खूबसूरत और शाहकार लगता है। दुबई में दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया गया, जो दुनिया का सबसे पुरतयश होटल माना जाता है। ये होटल समंदर के अंदर तामीर किया गया और 1 दिसंबर 1999 को अवाम के लिए खोल दिया गया। ये दुनिया का सबसे महंगा होटल है। यहाँ के रॉयल स्वीट का एक रात का किराया 28,000 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी 77,53,404 रुपये और भारतीय 23,29,357 रुपये के बराबर बनता है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह होटल कितना महंगा और लग्जरी है। होटल की तामीर पर $1 बिलियन की लागत आई। इसकी कल बुलंदी 321 मीटर 1,053 फुट है और इसमें 18 लिफ्टें लगाई गई हैं। होटल में कल 202 कमरों की सहूलत मौजूद है और ये दुनिया के सबसे बुलंद होटलों में शुमार होता है। इस होटल में हेलीपैड भी बनाया गया है, जबकि ज़ेर ज़मीन फ्लोर समंदर के नीचे तामीर किए गए हैं। यहाँ क़याम के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप रोल्स रॉयस की सर्विस लेना चाहते हैं। अगर हाँ, तो होटल की रोल्स रॉयस गाड़ी आपको लेने आएगी और होटल तक पहुँचाएगी। यहाँ के लग्जरी रूम्स देखकर इंसान दंग रह जाता है। होटल की इमारत में बहुत ज़्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया है और उसकी शक्ल अंग्रेज़ी हर्फ ओ से मुशाबे है। इस होटल में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है। दुबई ने पाम जमीरा के नाम से एक मस्नूई जजीरा भी तैयार किया, जो मुकम्मल तौर पर हाथों से तैयार करदा जजीरा है। इसे खजूर के दरख्त की शक्ल दी गई है। इस जजीरे पर 10,000 से ज़ायद ख़ानदान आबाद हैं। इसे 3 मशहूर कंपनियों वान ORD और बुस्काल्स ने तैयार किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत इंसान के हाथों बनाया गया जजीरा है। इससे मिलता जलता एक और जजीरा पाम जबल अली के नाम से बनाया गया, लेकिन वो पाम जमीरा के मुकाबले में छोटा और कम मशहूर है। अगर कोई दुबई जाए और मिरेकल गार्डन न देखे तो इसका सफ़र अधूरा रह जाता है। ये बाग 72,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है
اور یہاں 50 ملین سے زائد مختلف رنگ برنگے پھول لگائے گئے ہیں۔ اس باغ میں ایک بڑا دل بنایا گیا ہے اور مختلف اقسام کے خوبصورت پرندے بھی چھوڑے گئے ہیں۔ میریکل گارڈن کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال اس کی ترتیب اور ڈیزائن بدلا جاتا ہے تاکہ جو لوگ دوبارہ آئیں انہیں نیا تجربہ حاصل ہو۔ دوستو، یہ تھی دبئی کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ یہ آپ کی محبت ہے جس کا ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں۔ تو اگلی اور بہترین ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔